Hello. Today we shall discuss one more topic of corporate accounting, that is valuation of shares. So far we have studied valuation of goodwill. Now we shall discuss valuation of shares. Before studying valuation of shares, how the shares are to be valued, let us see what is share capital, and also what is valuation of shares. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ PUCನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ, I would like to briefly discuss about shares, share capital and shareholder. As you know that joint stock companies collects their capital by issuing shares to public. The capital collected by issue of shares is called as a share capital. The part or share in the share capital is called as a shares. It means that the share capital is divided into equal number of units. Each unit is called as a share, or share is nothing but a share in the share capital or a part of the share capital. Then the holders of shares is called as the shareholder, means who purchases the shares or to whom shares are allotted are called as the shareholders. As you know that there are two types of shares, equity shares and preference shares. Here we are concentrating on valuation of equity shares. Then valuation of shares means calculating the value of shares. No problem with regard to valuation of listed company shares, as the price quoted by stock exchange is the value of shares of listed company. But it is little difficult to value the shares of unlisted company. These shares can be valued by different methods. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಶೇರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶೇರ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೇನೋ ಅದೇ ಆ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, there is a need for valuation of shares. When companies are amalgamated, two or more similar companies are amalgamating into one company, then the shares value of share is to be calculated. And in case one strong company takes over a weak company, then also the value of share is required. Then reconstruction, when company gets reconstructed by reorganizing the capital structure or by selling a company to the new company, if it gets reconstructed, then also there is a need for valuation of shares. And in the same also, when preference shares or debentures are to be converted into equity shares, then also there is a need for valuation of shares. In the similar way, in the acquisition of majority of shares, if you are acquiring majority of shares of a particular company, in that case also there is a need for valuation of shares. Then at the time of pledging the shares as a security for raising the loan, so you can get the loan by keeping shares as a security, or by giving shares as a security you can get the loan. When you are getting loan by giving shares as a security, then also there is a need for valuation of shares. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವೀಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ನು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್, ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then let us see factors affecting valuation of shares. There are many factors which influences the valuation of shares. Among those few important factors are like this. First one is demand and supply of shares, economic conditions of country, earning capacity of the company, the nature of the business, then availability of assets and liabilities. These are all the important factors which influences or which affects the valuation of shares. ಅಂದರೆ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು, ಷೇರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸಹಿತ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆದಾಯ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಸಹಿತ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. Then let us see the methods of valuation of shares. As I have told you that in case of unlisted shares, companies shares, there we can value the shares by applying these methods, that is net asset method and yield method. And third one is fair value method. This fair value method is the average of net asset value and then yield value. Yield value, net asset value plus yield value divided by 2 is the fair value method of valuation of shares. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೇವೆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ 2ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೆಂಡ್ by dividing the value of net assets available to equity shareholders by total number of equity shares. ಅಂದರೆ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ value of equity shares under net asset method is equal to net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shareholders. So here we have to calculate net assets available. Total number of equity shares we will get in the problem, but net assets available to equity shareholders we have to ascertain. So net assets available to equity shareholders can be ascertained by applying this formula. So first we have to take total assets given in the problem, and from this total assets value we have to deduct external liabilities or third party liabilities will be given in the problem. So whatever external liabilities are given in the problem, those value to be deducted from the total assets. So total assets value minus external liabilities value. Then from the resulted figure again we have to deduct preference share capital to be deducted, and again we will get a result figure. From this or to this we have to add a notional calls. This is the formula: total assets minus external liabilities less preference share capital and add notional calls. Whatever the result we will get, that amount is called as the net assets available to equity shareholders. In this way net assets available to equity shareholders is to be calculated. This is very important. Without calculating the net assets available we cannot ascertain the value of equity shares. Andre ಈಗ net assets ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ್ನೆರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು. value of equity share is equal to net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ value of net assets. As I have told you that value of net assets ascertainment is very important. While ascertaining the value of net assets, you have to consider the following points, or you have to keep in mind the following points. Fictitious assets like preliminary expenses, discount on issue of shares, and profit and loss account, debit balance, etc. should not be taken. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ರಿಲೀಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಗಿವನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೊಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ₹4 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಿಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಲೀಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ or to be taken into consideration while calculating the or ascertaining the value of net assets. And fourth point to be remembered is liabilities like share capital, reserve and surplus should not be taken into account. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲವು. ಇವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅಂದರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶೇರು, 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆನಂತರ next point is dividend value is to be deducted in case of x dividend value of shares. ಅಂದ್ರೆ x dividend and ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ, ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಒಂದೇ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು.